নমস্কার, হুগলি আজকেতে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমি মৌমিতা শুরু করছি আজকের বিশেষ বিশেষ খবর। এই অংশটির নিবেদনে কেপিএস মল, জেলার সর্ববৃহৎ শপিং মল কেপিএস মল হুগলি। মুক্তি পেয়ে রিশরায় স্ট্রিক এফোর্ট বিএসএফ জওয়ান পূর্ণামের। দারিদ্রতাকে তুচ্ছ করে উচ্চ মাধ্যমিকে 82% চুচুড়ার হিমাশ্রীর। আসছে বিস্তারিত খবরে। বুধবার সকালে অবশেষে দেশের মাটিতে পা দিলেন বিএসএফ জওয়ান পূর্ণাম কুমার সাউ। রেশরার বাড়িতে ফোন করে স্ত্রীকে চিন্তা করতে নিষেধ করেন পূর্ণাম। পূর্ণামের মুক্তির খবরে খুশির আবহ পরিবার সহ এলাকায়। টেনশন নিও না, আমি ঠিক আছি। স্বামীর কাঁদো গলায় এমন বার্তা শুনে খুশিতে ফেটে পড়েছিলেন রিশরার রজনী সাউ। টানা 22 দিন পরে পাক সেনার হাতে বন্দী বিএসএফ জওয়ান পূর্ণাম সাউয়ের মুক্তি মিলল বুধবার সকালে। এরপরেই এই পরিবারে উৎকণ্ঠার অবসান হলো। এদিন সকালে পূর্ণামের বাড়িতে দ্বিতীয়বারের জন্য ফোন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাড়িতে এসে মিষ্টিমুখ করে গিয়েছেন চাপদানির বিধায়ক অরিন্দম গুই, রিশরার পুরপ্রধান বিজয় সাগর মিশ্ররা। রজনীর কথায়, এতদিন আমার উপর দিয়ে যা বয়ে গিয়েছে, এরকম যেন চিরশত্রুরও না হয়। সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রতিদিনকার মতো এদিনও পুজো দিতে বসে স্বামীর ঘরে ফেরার প্রার্থনা করেছিলেন রজনী। সকাল 10:30 নাগাদ বিএসএফ অফিস থেকে রজনীর কাছে ফোন আসে। তখনই পূর্ণামের মুক্তি মেলার কথা জানানো হয়। এরপর বেলা 12টা নাগাদ রজনী অচেনা একটি নম্বর থেকে আসা ফোন ধরেন। তখনই অপর প্রান্ত থেকে পূর্ণামের গলার স্বর। পূর্ণাম বলেন, রজনী টেনশন নিও না, আমি ঠিক আছি। देखिए, सुबह तो उठी मैं, पूजा वूजा की, भगवान जी से मनाई कि आज कुछ न्यूज मिले कि रोज ही जो मैं रोज ही बोलती हूँ। तो आज सुबह में 10:30 बजे मेरे को बीएसएफ के वहाँ से किसी कमांडर से फोन आया था कि पीके साहु सही सलामत इंडिया चले आए हैं बॉर्डर पे, टेंशन मत लीजिए, वो ठीक है। मैं थोड़ी देर में उनसे बात कराऊंगा। फिर 12 बजे मेरे हस्बैंड से मेरी बात हुई, उन्होंने फोन किया था किसी के नंबर से। तो उन्होंने कहा कि रजनी मैं ठीक हूँ, टेंशन मत लो, और मैं फ्रेश होके तुमको फिर फोन करता हूँ। बस इतनी बात हुई हमारी। देखिए सर, ये तो बताना बहुत मुश्किल है। 22-23 दिन जो कटा मेरे साथ, मतलब आज मैं बहुत ही खुश हूँ। इतनी खुश तो मैं कभी लाइफ में थी नहीं जो आज मुझे खुशी मिली है कि पति मेरे सही सलामत इंडिया चले आए हैं। भगवान मेरे दुश्मन को भी ऐसा दिन ना दिखाए भाई। आज जो मैं चीज झेली हूँ, कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान थे। कॉल करते ही वो रोने लगे, तो कहीं ना कहीं उनको भी बहुत टेंशन थी कि उनके परिवार कैसी है नहीं है। हम लोग कितने लोगों के बीच में, वो तो अकेले थे वहाँ पे, तो वो भी बहुत रो रहे थे। ऐसी बात नहीं है, तकलीफ तो उन्हें भी थी। उन्हें यही बोले कि देखिए हमारा भाई सही सलामत इंडिया चले आए हैं, आप टेंशन मत लीजिए। हम लोग जो प्रॉमिस किए थे अपना वादा निभाए हैं, और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 20 दिन बाद सुने, अब क्या बताएं आपको। अच्छा लगा और क्या। कुछ नहीं, वो बोले मैं रजनी सही सलामत हूँ, मैं ठीक हूँ, और मैं फ्रेश होकर तुमको फोन करता हूँ। बस 2 ही 3 लाइन बात हुई मेरी, क्योंकि उनसे नॉर्मल बातें हुई, क्योंकि उनके पास उनका फोन नहीं था, उनके किसी कमांडर का फोन से वो फोन किया था। देखिए वो तो युद्ध जब लगी थी तो बहुत टेंशन थी उस टाइम की, देश का माहौल हमारा सही नहीं था, तो मुझे अपनी भी सिंदूर की बहुत टेंशन थी। लेकिन हमारे जो सीएम मैडम है, जो हमारे पीएम जी है नरेंद्र मोदी जी, सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सही सलामत मेरे हस्बैंड को, मेरे सिंदूर को लोग रिटर्न इंडिया ला दें। निश्चय, देखिए वो 17 साल नौकरी किए हैं, अगर आगे भी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। मेरे तरफ से कोई, अब उनके मम्मी पापा भी चाहते हैं, अब उनका डिसीजन है, आने के बाद वो क्या बोलेंगे फिर तो पता चलता है। हमारे तरफ से कोई ये नहीं है कि वो नहीं है। রজনীর পাশাপাশি পূর্ণামের বাবা মাও এদিন খুশির জোয়ারে ভাসেন। क्या पता चला? हाँ? क्या पता चला? चला गया कि हम अपना इंडिया में आ गया उधर। पूनम को छोड़ दिया। हाँ। हाँ। अभी क्या बोलेगा? हाँ? अभी क्या बोलेगा? मुझे अच्छा बात है, छोड़ दिया था, खुशी हो गया। खुशी में खुशी में कैसे लग रहा अभी? अच्छा लगा था। इतना दिन बाद आपको लड़का आ रहा। हाँ, हम लोग तो अन्न नहीं खाता रहा, आज मिठाई खाता नहीं रहा। आप शुगर है फिर हाँ, मिठाई खा लिया। हाँ। क्या बोलेगा? कुछ बोलेगा? अभी आज का जो माहौल होगा अच्छा हो गया, खुशी का माहौल हो गया। গত 22 তারিখ পেহেলগাম কাণ্ডের পরের দিন ভুল করে পাকিস্তান সীমান্তে ঢুকে পড়ায় পূর্ণমকে আটক করে পাক সেনা। তারপর থেকে অনেক দৌড়ঝাঁপ করেও পূর্ণমকে ফিরিয়ে আনা যায়নি। মাঝে দুই দেশের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হওয়ায় চাপ আরও বাড়ে। অবশেষে বুধবার সকালে দেশের মাটিতে পা দিলেন পূর্ণম।
ব্যুরো রিপোর্ট, হুগলি আজকে। পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত 3। ঘটনাটি গুরাব থানার অন্তর্গত দুর্গাপুর হাইওয়েজের গোপালপুরের। আহতরা বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গোরাব থানার অন্তর্গত দুর্গাপুর হাইওয়েজের গোপালপুরের কাছে পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত 3 জন দুর্গাপুর হাইওয়েজের কর্মরত শ্রমিক। ঘটনার পরই গোরাব থেকে তাদের চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় বর্ধমান মেডিকেল কলেজে। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন তারা। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় হুগলি গ্রামীণ পুলিশের গোরাব থানার পুলিশ, দাঁতপুর ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ এবং দুর্গাপুর হাইওয়েজের নিরাপত্তা কর্মীরা। ঘটনার জেরে দীর্ঘ সময় ধরে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। দাঁতপুর থানার ট্রাফিক গার্ড বিভাগের তরফ থেকে ক্রেন এনে রাস্তার উপর থেকে ঘাতক গাড়িগুলিকে সরানোর পর যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়। এই দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে দুর্গাপুর হাইওয়েজের একজন নিরাপত্তা আধিকারিক বিপ্লব ভৌমিক জানান, আমার এখানে পেন্টের কাজ চলছিল। পেন্টের কাজ চলছিল, একটা লরি এসে পেছন থেকে আমার এই ক্যাম্পারকে মারে এবং আমার 3টে লেবার ছিল, তার মধ্যে একটা ড্রাইভার, 2টো লেবার, তাদের গুরুতর জখম হয়। একজনের কান দিয়ে ব্লাড বেরোনো শুরু হয়ে যায় আর দুজনের অল্প অল্প লাগে। যার ব্লাড বেরোনো শুরু হয় তার অবস্থা। রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ? হ্যাঁ, যান চলাচল বন্ধ হয়েছে। আর আপনারা পেশেন্ট কোথায় নিয়ে গেছেন? বর্ধমান। ব্যুরো রিপোর্ট, হুগলি আজকে। দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে বিতর্কিত পোস্ট ফেসবুকে। সপ্তগ্রাম বিধানসভা এলাকার এক ব্যক্তির এই পোস্টের প্রতিবাদে মগরা থানার সামনে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ বিজেপির। বেশ কিছুক্ষণ অবরোধের পর পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরোধ ওঠে। অভিযুক্ত ব্যক্তিদেরকে আটক করেছে পুলিশ। বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক সুরেশ সাউ সহ বিজেপি নেতৃত্বরা। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 अरे भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धिक धिक धिक्कार, अपदार्थ पुलिसपति তোমায় জানাই ধিক্কার, ধিক ধিক ধিক্কার, अरे अपदार्थ মমতা বেগম তোমায় জানাই ধিক্কার, ধিক ধিক ধিক্কার, দায়িত্ব বলি খালা বুয়া সরকার আর নেই দরকার। কিছু মানুষ সারা হুগলি জেলায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যারা এই রকম যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে দেশের বিরুদ্ধে, ভারতের বিরুদ্ধে পোস্ট করছে, পাকিস্তানের মিডিয়ার খবর শেয়ার করছে ভারতে থেকে। ভারতের মিডিয়ারা কি শর্ট করেছে? আমরা তাদের ফেসবুক প্রোফাইল ঘেটে দেখছি যেখানে এই রকম যুদ্ধ চলছে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে পাকিস্তানের সমর্থনে পোস্ট করছে। সুতরাং এদেরকে আমরা ভারতীয় বলে মনে করি না। অবিলম্বে এদেরকে ভারত থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে, পাকিস্তানের নাগরিকদের ভারতে থাকা চলবে না। এদেরকে আমরা ওই পর্যায়ে ধরি, এদেরকে জঙ্গি ছাড়া আমরা অন্য কিছু মনে করি না। পুলিশের হাতে, পুলিশকে আমরা আইনতভাবে আমরা জানিয়েছি এবং পুলিশের কাছে দাবি রেখেছি এদেরকে এখানে রাখা চলবে না। এরা যদি বাঁশবেড়িয়ার কলবাজারে থাকবে তো বাঁশবেড়িয়া কলবাজারে আগামী দিনে বিভাজনের সৃষ্টি হবে। এই ধরনের জীবজন্তুগুলো, এদেরকে আমরা জীব বলে মনে করি, এই ধরনের কীটপতঙ্গগুলো সমাজে বিশৃঙ্খলা ছড়ায়, এদের দ্বারাই দাঙ্গা তৈরি হয়, এদের দ্বারাই বিভাজন সৃষ্টি হয়। সুতরাং এরা সমাজের একবারে বহিষ্কৃত অংশ, এদেরকে সোজা পাকিস্তানে ছুড়ে ফেলতে হবে। এখন নিয়ে নেব একটা ছোট্ট বিরতি। বিরতির পর থাকছে দারিদ্রতাকে তুচ্ছ করে উচ্চ মাধ্যমিকে 82% চুচুড়ার হিমাশ্রীর। বিরতির পর ফিরে আসবো আর অন্যান্য খবর নিয়ে। হুগলি আজকে সঙ্গে থাকুন। Enjoy a weekend at Vedam, the paradise of peace. A home away from home. See yourself resonating with the nature. Vedam welcomes you to create your best memories.
When it comes to comfortable and value for money accommodation, nobody matches Poth Shati. Poth Shati is one of the rarest property of its kind in the map of West Bengal, which is the one-stop destination for your road trips in Hooghly district. You can enjoy every bit of historical essence of Bandel Church, Imambara, Bhuksheshwari Mandir, Sharat Chandra's birthplace, Vande Mataram Bhavan, French colony of Chandannagar. All are just half an hour distance by car. Comfortable stay at comfortable price with nice food. Walk on best green lawns, make your yogas and enjoy jacuzzi and colorful fountains. Poth Shati, your ultimate destination for weekend leisure. Marriage, conference, shooting and get together all are in one roof. Yes, think about Poth Shati, Hooghly. Fasten your seatbelts as you take a tour around your marine wonderland. Spend a day at Aqua Marina and enjoy an array of water slides that give you butterflies in your tummy. Aqua Marina is a holistic weekend destination for friends, family and couples and offers magic to soothe your body, mind and soul. Aqua Marina, your customized magician. Welcome aboard and see the magic unfold. মা তারার কৃপা ধন্য মাতৃ সাধক জ্যোতিষ শাস্ত্রী বাস্তুবিদ রত্ন বিশারদ্রী অশোক শাস্ত্রী এবার আপনার শহরে বিদ্যায় বাধা, মাদকাসক্ত, কর্মে বা ব্যবসায় বাধা, প্রেমে বা বিবাহের জটিলতা, বিচ্ছেদ, বশীকরণ, বাস্তুদোষ, শত্রু দমন, সকল সমস্যার নিশ্চিত সমাধান। ডেট অফ বার্থ, টাইম, প্লেস অফ বার্থ দ্বারা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত ভাবে যে কোনো সমস্যার নিশ্চিত সমাধান। কোনো সমস্যাই নয় যদি থাকে শ্রী অশোক শাস্ত্রীর সহ। চুঁচুড়া শতাব্দী প্রাচীন দি ডিউক ক্লাবে একই ছাদের নিচে শান্ত ও সুস্থ পরিবেশে যোগা, জিম এবং মেয়েদের জন্য অ্যারোবিক্সের ব্যবস্থা রয়েছে। একই সাথে একমাত্র চুঁচুড়াতেই বিশেষজ্ঞ কোচ দ্বারা বড় এবং ছোটদের টেনিস এবং টেবিল টেনিসের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি রয়েছে খেলার সুব্যবস্থা। ভর্তি চলছে, সত্বর যোগাযোগ করুন চুঁচুড়া ঘড়ির মোড়ের কাছে দি ডিউক ক্লাবে। হুগলির চকবাজারে অবস্থিত দি হুগলি কোঅপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাংক লিমিটেডে হোম লোন মাত্র 7.70% থেকে শুরু, ব্যবসার লোন 9.20% থেকে শুরু, গোল্ড লোন 7.6% থেকে শুরু, প্রসেসিং চার্জ 1.25%। বিশেষ দ্রষ্টব্য, টেকওভার লোনে কোনো প্রসেসিং চার্জ নেই, অন্যান্য ক্ষেত্রে 5,000 টাকা। হুগলির চকবাজারে অবস্থিত দি হুগলি কোঅপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাংক লিমিটেড এবার থেকে এটিএম পরিষেবা নিয়ে হাজির। দেশের যে কোনো ব্যাংকের ডেবিট কার্ড এই এটিএম এ গ্রহণযোগ্য। আমাদের প্রধান শাখা হুগলির চকবাজারে। ফোন নাম্বার 033-2680-2399, 2680-7208 এবং 2680-6046। চুঁচুড়া শহরের প্রসিদ্ধ ফিজিওথেরাপিস্ট ডক্টর প্রদীপ রায়ের কাছ থেকে হাতে নাতে ফিজিওথেরাপি শেখার সুবর্ণ সুযোগ। গত 10 বছরেরও বেশি সময় ধরে 1000 জনেরও বেশি পেশেন্টকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলেছেন ডক্টর প্রদীপ রায় এবং তার কিউর এন্ড কেয়ার ফিজিওথেরাপি সেন্টার। এবার সেখানেই লাইভ প্র্যাকটিস সহ রিয়েল পেশেন্টকে ফিজিওথেরাপি করিয়ে হাতে নাতে শেখার সুযোগ। সঙ্গে আরও থাকছে অত্যাধুনিক যন্ত্র ব্যবহার এবং ডিজিটাল ক্লাসরুমের সুব্যবস্থা। ফিরে এলাম বিরতির পর। ফুটপাতে চায়ের গুমটি বাবার চরম দারিদ্রতাকে তুচ্ছ করেও উচ্চ মাধ্যমিকে 82% নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ মেয়ে। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে বাবাকে সাহায্য করতে চান চুঁচুড়া ঘটিয়া বাজার বিনোদিনী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী হিমাশ্রী বিশ্বাস। ফুটপাতে চায়ের গুমটি বাবার মেয়ে উচ্চ মাধ্যমিকে 82% নম্বর পেয়ে পাশ করেছে। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে বাবাকে সাহায্য করতে চান হিমাশ্রী বিশ্বাস। চুঁচুড়া বিনোদিনী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী হিমাশ্রী বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনা করে ভালো ফল করেছে এবার উচ্চ মাধ্যমিকে। আগামী দিনে তার লক্ষ্য বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করার। চুঁচুড়া সুজন বাগানের বাসিন্দা বাবু বিশ্বাসের ছোট্ট একটি চায়ের গুমটি আছে মতিঝিল এলাকায়। ব্যাংকের পাশে ছোট্ট সেই দোকান থেকেই তার সংসার চলে।
বাড়িতে স্ত্রী ও 2 মেয়ে। কষ্ট করেই মেয়েদের বড় করছেন বাবু বিশ্বাস। হিমাশ্রী জানান, ছোটবেলা থেকে খুব কষ্ট করেই বড় হয়েছেন। বাবা তার সব রকম চাহিদা পূরণ করার চেষ্টা করেছেন। শিক্ষক শিক্ষিকারাও তাকে সাহায্য করেছেন। এবার বড় হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে বাবা এবং পরিবারের জন্য কিছু করতে চান তিনি। মাধ্যমিকে যেহেতু সেই রকম ফল হয়নি, উচ্চ মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে আমি চেষ্টা করেছিলাম সেই রকম ফল আনার। আমি বলবো আগামী দিনে আরো চেষ্টা করব। হ্যাঁ, বাবার সাথে আমি সবসময় সহযোগিতা করতাম, বাবাকে সহযোগিতা করতাম বা পড়াশোনা করতাম। সেই পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে বাবার পাশে দাঁড়াতে চাই। দিনে কতক্ষণ পড়াশোনা করতে? দিনে খুব জোর 7.5 ঘন্টা থেকে 8 ঘন্টা পড়াশোনা করতাম। সেই তাই, কিন্তু তাও নিজের চেষ্টাই আমি মনে করি নিজের মনোবলটাই সব থেকে বেশি। আমি আগামী দিন আরো চেষ্টা করব। আমি আরো চেষ্টা করেছিলাম আমার বার্ষিক ফল বা উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল আরো বৃদ্ধি করার জন্য, কিন্তু সেটা হয়ে ওঠেনি। স্কুলের সহযোগিতা কতটা ছিল? স্কুলে দিদিভাই, প্রত্যেকটা দিদিভাই বন্ধুর মতো ব্যবহার করতো। প্রত্যেকটা দিদিভাই খুবই সহযোগী ছিল। আমরা প্রত্যেক সময় দিদিভাইয়ের কাছ থেকে নানা ধরনের সাহায্য পেয়েছি। আমাদের 5টা সাবজেক্টের বিষয়ে আমার টিচার ছিল 3 জন। তো সেই ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা টিচারই প্রচন্ড ভালো ছিল। অনেক সময় আমার বাবার দিক থেকে আর্থিক সমস্যার ঘাটতি ঘটে, কিন্তু তাও স্যাররা আমার পাশে সহযোগিতা দাঁড়ায়। প্রত্যেকজন স্যারই আমাকে, অভিজ্ঞ স্যার আমাকে সহযোগিতা করে এই পথে আনার জন্য। তাদের সহযোগিতার মাধ্যমে আজকে আমি এই স্থান অধিকার করতে পেরেছি। তাদের সহযোগিতা ছাড়া কখনোই সম্ভব হতো না। বাবু বিশ্বাস বলেন, মেয়ে স্কুলে বরাবরই পড়াশোনা ভালো করত, 1 থেকে 10-এর মধ্যে থাকতো। ও যে ফল করেছে তাতে আমি খুশি। ও যতদূর পড়াশোনা করতে চায় আমি চেষ্টা করব ততদূর পড়াতে। জীবনে সফলতা আসুক মেয়ের। ব্যুরো রিপোর্ট, হুগলি আজকে। ডাম্পারের ধাক্কায় জখম 4, আহতদের উদ্ধার করে চোচড়া হাসপাতালে পাঠালেন বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। ঘটনাটি দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে। ট্রাক্টরের পেছনে ডাম্পারের ধাক্কা, জখম 4, আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠালেন অগ্নিমিত্রা পাল। ঘটনা প্রসঙ্গে জানা যায়, হাওড়া থেকে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে ধরে দুর্গাপুর ফিরছিল একটি ফাঁকা ডাম্পার। গাড়ি চালাচ্ছিলেন বীরভূমের যুবক সাগর হাজরা। তিনি গাড়িতে একাই ছিলেন। দাঁতপুর থানার অন্তর্গত দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের ওপর দিয়ে রাস্তার ধারে কাজ চলছিল। একটি ট্রাক্টরে বোল্ডার তোলা চলছিল সেই সময়। ওই ফাঁকা ডাম্পার গাড়িটি এসে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাক্টরের পেছনে সজোরে ধাক্কা মারে। তাতেই আহত হয় রাস্তার ধারে কাজ করা 3 যুবক ও ডাম্পার চালক। সে সময় কলকাতা থেকে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে ধরে নিজের কেন্দ্রে ফিরছিলেন বিজেপির রাজ্যের সাধারণ সম্পাদিকা তথা বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল। এই ঘটনা দেখে তড়িঘড়ি তিনি গাড়ি থেকে নেমে পড়েন। এরপর আহত 4 জনকে একটি অ্যাম্বুলেন্সে তুলে তাদের চৌচুড়া ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে পাঠান চিকিৎসার জন্য। কি হয়েছিল বলতে আসছিলাম, হালকা চোখ লেগে গেছিল। ট্রাক্টরের ডান দিকে আসছিলাম, হালকা চোখ লেগে গেছে। ট্রাক্টরের যখন মারার পর আমার ঘুম ভাঙলো। অন্য ডাম্পারে মেরে দিয়েছো? হ্যাঁ। তুমি কি গাড়ি চালাচ্ছিলে? আমি ডাম্পার চালাচ্ছিলাম। কোথা থেকে আসছিলে তুমি? আমি আসছিলাম ধুলাগড় থেকে। হ্যাঁ, ধুলাগড়। কোথায় যাচ্ছিলে? আমি যাচ্ছিলাম খালি গাড়ি নিয়ে দুর্গাপুর ফিরছিলে? হ্যাঁ। আচ্ছা, মানে এটা দুর্গাপুর রোডেই মানে সাইডে হয়েছে তাই তো? দুর্গাপুর যাওয়ার রাস্তা তো হয়েছে তো? হ্যাঁ। আর ওই গাড়িটা কি রাস্তার সাইডে দাঁড়িয়েছিল ডাম্পারটা? ডাম্পার না, ট্রাক্টর রাস্তার মধ্যেখানে দাঁড়িয়েছিল, ক্ষেত্রের মধ্যেখানে কাজ করছিল। আচ্ছা। আমি আসছিলাম, আমার একটু চোখ লেগে গেছিল। একটা গাড়ি ছিল বাঁ দিকে, গাড়ি পিছনে মেরে ফেলেছে। পাশাপাশি চুচুড়ার বিজেপি কর্মীদেরও ফোন করে বিষয়টি জানিয়ে দেন। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে উপস্থিত হন বিজেপি কর্মীরা। আহতদের অ্যাম্বুলেন্স থেকে নামিয়ে জরুরি বিভাগে নিয়ে যান চিকিৎসার জন্য। এখানে অ্যাক্সিডেন্টটা এসছে আমাদের রাজ্যের সাধারণ সম্পাদিকা অগ্নিমিত্রা দি। কলকাতার কাজ ছেড়ে তুমি আসানসোল দক্ষিণের দিকে যাচ্ছিলেন। যাওয়ার সময় দুর্গাপুর হাইওয়ের ওখান থেকে দেখলেন যে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, একটা ডাম্পার একটা মাটির ডাম্পারের সঙ্গে ধাক্কা হয়েছে। হওয়ার পর দিদি তাড়াতাড়ি করে নেমে তাদের যতটা সাহায্য করা যায় সেই সাহায্য করে ওখান থেকে অ্যাম্বুলেন্সে করে চুজ হসপিটালে পাঠান এবং আমাকে ফোন করে বলেন যে চুজ হসপিটালে যাচ্ছে, অরূপা একটু দেখে নিন। তা আমরা তাদেরকে নিয়ে এসেছি এখানে এবং নিয়ে আসার পর তাদের এখন চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আগামী তাদের যা চিকিৎসা করা যাবে এবং মিডিও বলেছেন তাতে সাহায্য করবেন এবং আমাদের পার্টির তরফ থেকে আমরা নিজেরাও তাকে সাহায্য করে এদেরকে সুব্যবস্থা করে দেবো। আজকে দিদিভাই একটু আগে যে বললেন যে আমাদের সাধারণ সম্পাদিকা রাজ্যের জনতা পার্টির অগ্নিমিত্রা পাল, তিনি আসানসোলের
উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন কলকাতার কাজ সেরে। সেই সময় একটা দুর্ঘটনা দেখেন এবং তিনি নেমে পুরোটা নিজে তদারকি করে আমাদেরকে খবর দেন, যেহেতু আমাদের এখানে হসপিটালে ট্রান্সফার করা হচ্ছে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে। এবং সেই সূত্রে আমরা আসি এবং এসে দেখতে পাই এবং তাদেরকে যতটুকু ট্রিটমেন্ট করানো আমরা করাচ্ছি। এবং মানবিকতার খাতিরে এখানে তো আর কোনো দল বা কিছু না, ওনার জায়গায় যে সবসময় আমরাও যদি হতেন, আপনিও যদি হতেন দাঁড়াতেন, দিদিভাই মানবিকতার একটা কাজ করেছে। ব্যুরো রিপোর্ট, হুগলি আজকে। ৬৯ বছরের জগন্নাথ মন্দির। পুরী ও দীঘার পর চুঁচুড়ার কারবালা মোড় বিবেকানন্দ রোড সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির অভিনব উদ্যোগ। রীতি মেনে নিমকাঠ পুজো ও খোদাই করে শুরু হলো জগন্নাথ প্রতিমার প্রস্তুতি পর্ব। পুরী ও দীঘার পর জগন্নাথ ধাম এবার চুঁচুড়ায়। না, কোনো মন্দির নয়, বরং ৬৯ বছরের দুর্গাপুজোতে কারবালা মোড় বিবেকানন্দ রোড সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির সদস্যরা জগন্নাথ মন্দিরের আদলে তৈরি পুজো মণ্ডপ দর্শনার্থীদের উপহার দিতে চলেছেন। নিয়ম মেনে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার মূর্তি তৈরি হবে নিম কাঠ দিয়ে। আজ জগন্নাথ মূর্তি তৈরির জন্য বরাদ্দ নিম কাঠের পুজো করা হলো এবং তারপর থেকেই শুরু হয় মূর্তি খোদাইয়ের কাজ। সকাল থেকেই এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে পুজো কমিটির সদস্যরা ভিড় জমাতে থাকেন। পুজো কমিটির অন্যতম সদস্য ইন্দ্রজিৎ দত্ত বলেন, দীঘাও নয়, পুরীও নয়, এক অন্য জগন্নাথ ধাম তৈরি করতে চলেছি আমরা। পাশাপাশি 6 ফুট উচ্চতার দুর্গা মূর্তি করা হবে একটি মাত্র পাথরেই। সেই পাথরেই দুর্গা মূর্তির সঙ্গে স্থান পাবে গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং কার্তিক। পুজো উদ্যোক্তাদের দাবি, এই প্রথম একটি মাত্র পাথরের মধ্যে সম্পূর্ণ দুর্গা মূর্তি স্থান পাবে কোনো পুজো মণ্ডপে। মোটামুটি সবাই জানেন যে হুগলি জেলার কারবালা মোড় বিবেকানন্দ রোড সার্বজনীন দুর্গা পূজা কমিটি বহু মানুষ আমাদের জেলার বাইরে যারা অপেক্ষায় থাকেন আমাদের মণ্ডপ সজ্জার মাধ্যমে নতুনত্ব কিছু দেখার। এবছর আমাদের মণ্ডপ জগন্নাথ ধাম, জগন্নাথ মন্দিরের আদলেই আমাদের মণ্ডপ তৈরি হবে এবং জগন্নাথ মন্দিরের ভেতরে যে প্রভু জগন্নাথ দেবের মূর্তি, সেই মূর্তি আমাদের এখানে নির্মাণ হবে। নিম কাঠ থেকে নির্মিত হচ্ছে মূর্তি, তারই সূচনা আজকে হলো। আজকে নিম কাঠের পুজোর মাধ্যমে আমাদের মূর্তির সূচনা আর কি হলো, মূর্তি তৈরি করা। সেই অনুষ্ঠানই আমাদের হচ্ছে আমাদের বারোয়ারির অনুষ্ঠান। আমাদের বিভিন্ন মানুষ যারা অপেক্ষায় থাকেন জেলার বাইরের কারবালা মোড় বিবেকানন্দ রোড সার্বজনীন দুর্গমণ্ডপ দর্শন করবার। এবার আসুন, তৃতীয়া থেকে আসবেন। প্রত্যেক বছর আমাদের চতুর্থী থেকে ওপেনিং হয়। মানুষের ইতিমধ্যে যা আর কি সারা আমাদের বারোয়ারির মণ্ডপকে কেন্দ্র করে আমরা বুঝতে পারছি, আমরা তৃতীয়া থেকেই সর্বসাধারণের জন্য আমাদের মণ্ডপের দ্বার। এবার জগন্নাথ ধাম সব জায়গায় হতে পারে, পুরীর আদলে হতে পারে, দীঘায় নতুন হয়েছে, আমাদের বাংলার গর্ব। তো আপনি আপনার বাড়িতেও জগন্নাথ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেন যদি নিষ্ঠা থাকে, ভক্তি থাকে। তা আমাদের মণ্ডপে কোনো নির্দিষ্ট না, দীঘার মন্দিরের আদলেও হয়েছে, পুরীর মন্দিরের আদলে, পুরীর মন্দিরের আদলও দীঘার মন্দির একই টাইপের হয়েছে। কাজে সেটা আলাদা করে ব্যাখ্যা করার না কোন মন্দির হচ্ছে, আমাদের জগন্নাথ ধামই হচ্ছে, সেটা পুরী বলুন আর দীঘা বলুন। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আমার হয়তো আমি কম জানতে পারি, আমার জানার মধ্যে নেই যে সারা ভারতবর্ষে একই পাথরের মধ্যে দুর্গা কোনো পুজোয় আর কি বারোয়ারিতে দুর্গা, আপনার শিব, তারপর আপনার আমাদের কার্তিক, গণেশ, সরস্বতী, লক্ষ্মী হয়েছে। এবার আমাদের বারোয়ারিতে আর একটা বিশেষত্ব থাকছে আমাদের দুর্গা মূর্তিতেও একই পাথরের মধ্যে এই দুর্গা প্রতিমা দর্শন করতে পারবে মানুষ। ব্যুরো রিপোর্ট, হুগলি আজকে। আসছি আবহাওয়ার খবরে। আজ হুগলি জেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 31 ডিগ্রি সেলসিয়াস, সর্বনিম্ন 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার সর্বোচ্চ পরিমাণ 64%। বৃষ্টিপাত হয়নি। শেষ করার আগে খবরের বিশেষ অংশ আরো একবার। মুক্তি পেয়ে রিশরায় স্ট্রিক এফোর্ট বিএসএফ জওয়ান পূর্ণামের। দারিদ্রতাকে তুচ্ছ করে উচ্চ মাধ্যমিকে 82% চুঁচুড়ার হিমাশ্রীর। এখনকার মতো
খবর এই পর্যন্তই। প্রতিদিন রাত 8টায় সিটি কেবলে 319 নম্বর চ্যানেলে, এছাড়াও ফেসবুক ও ইউটিউবে দেখতে ভুলবেন না হুগলি আজকে। নমস্কার।